Good morning, my dear students. Today we shall see the third part of marketing chapter, that is chapter number 11, functions of marketing. First function of marketing is gathering and analyzing market information. Market information we are supposed to gather and we are supposed to analyze. Can we really produce the good which is needed by the customers, and can we succeed in the market? Can we earn profit? Should be first gathered. And the first concept to begin with gathering and analyzing marketing information, this is necessary to identify the needs of the customers and to take various decisions for successful marketing of the products and services. See, what you can produce is not at all important. What you are supposed to produce is what is actually needed by your customers. How will you understand what your customers are willing, what people want in the society? For this, you are supposed to make some or gather some information and analyze that information. Then only you will understand what is actually needed and wanted by the people in the society, so that you can bring out such kind of product to the market. Students, what happens ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ as well as strengthening and as well as strengths and weaknesses. What are your strengths, what are your opportunities, what are your threats, adana first study ಮಾಡಬೇಕು. Weaknesses of the organization and help to decide what actually are the opportunities and how best you can improve the opportunities, can best be persuaded by it. How can you improve the opportunities and utilize the opportunities? Means what I am trying to say is, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಅದರದೇ ಆದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಭಯಗಳು, ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದರದೇ ಆದ ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ, ಎದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ, ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಾರದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, rapid growth is predicted in several areas in the Indian economy. ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಐತಿ. ಸೇ ಇನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, market of cell phones and several other areas. But which area you want to select, which area you want to enter into to do the business should be identified. So which of these areas are particular areas a particular organization should enter. ನಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಈಗ ಜನರು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ should it expand, requires a careful scanning of the strengths and weaknesses of the organization, which is done with the help of ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ earn more and more profit. So what they say is, with the growth of computers, a new trend has emerged in collection of market information. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ಸು, ವಾಂಟ್ಸು, ನೀಡ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಲಿ ಆ ಕ್ವಶನರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. More and more companies are using interactive sites on internet to gather customer views and options before taking important business decisions. ನಾನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೆನ್? Market planning should develop, you are supposed to develop appropriate marketing plans so that the marketing objectives of the organization can be achieved. ನೀವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. For example, a marketer of a color TV having 10% of the current market share in the country aims at enhancing his market share. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಟು 20% ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು 10% ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಜನರೈತಲ್ಲ 10% ಜನರಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. 10% ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 20% ಜನರು ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. He will have to develop a complete marketing plan converting various important aspects including the plan for increasing the level of production ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. what they are supposed to do is they are supposed to invest huge amount in promotion, means sales, advertisement, product advertisement, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಸೈನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಆ ಥರ. ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. If your product's performance is good, you are going to gain competitive advantage in the market. For example, when we plan to buy any product, say a motorbike, we not only see its features like cost, mileage, but also see the design aspects like shape, style, etc. See here. Wow, ಈ ಥರ ಬೈಕ್ ಐತಂತನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. See the back seat. I never knew this kind of concept can also be worked out in the market. Honda Goldwing anta product ಹೆಸರು, Honda company Goldwing ಅಂತ. What is the price of that product to see? Design, obviously very very attractive. Comfort, maybe high comfort level is there in this product. See, it's priced at the range of rupees 26.86 lakh to rupees 28.5 lakh or 50 lakh. Impossible to imagine also. You can imagine because it's already there in the market. Standardization and grading. What do you mean by standardization and grading is you are supposed to fix some grade to your product. You are supposed to segregate the product on the quality, size, taste, each and everything. And standardization is very very important. Standardization means you are supposed to show your customer that your product is of some specific quality. It's not going to harm in any ways to the ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ uniformity, underline, it helps in achieving uniformity and consistency in the output. Consistent ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ನೀವು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ conform to the predetermined standards of quality, price, packaging and reduces the need for inspection, testing and
ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೊಳಮುಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಳಮುಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ISI ಮಾರ್ಕ್, ಅಗ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫೆಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Grading is the process of classification of products into different groups. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೈಜ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. So it is necessary for goods which are not produced according to predetermined specification. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶೇಪು, ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೈಜ್ನಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಂತಲ್ಲೇ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಬೆಳಿತೀರಿ. ಸೊ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಮ್ ಸೈಜು, ಸೇಮ್ ಶೇಪು, ಸೇಮ್ ಏನು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇ wheat, it ensures that goods belong to a particular quality and help in realizing higher prices for higher quality output. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ 3 ಥರ ನೀವು ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ even they use some machines, huge machineries to grade the product or to classify the products into different categories. So packaging and labeling. What do you mean by packaging and labeling? Product should be safely transported from the place of production to the place of customers. So ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಯಿಲೇಜ್, ಲೀಕೇಜ್, ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಫಾಗಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಯೂಸೇಜ್, ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಸೊ packaging and labeling are very important. Packaging is the science as well as art and technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale and use. So packaging also refers to the process of designing, evaluating and producing packages. Also serves as a promotional tool. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೂಲ್. ಆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಲೇಬಲ್ ನೋಡ್ಯಾರ ನೀವು ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೂಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೇಸ್ ಆರ್ ಅಂಕಲ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೇಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಸಿ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. Labeling is anything written or electronic or graphic communication on the package or on a separate but associated label ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, labeling ಮಾಡ್ತಾರೆ. refers to the designing and developing the label to be put on the packaging. ನೀವೇನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಲೇಬಲ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟನ್, ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ವೇ it may be written, or it may be graphical communication. So anything might be the form, it should be fixed on the product packaging. So the label may vary from simple tag to a complex graphics. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್. ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. The next point is branding. See, until and unless you give your own name to the product, it cannot be sold in the market easily. So branding means it's a very important decision area for marketing of most consumer products. That is whether to sell the product in its generic name of the category of the product, say fan, pen, book ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು generic name, or to sell them in a brand name such as Polar fan or Rotomac pen. ಈ ಥರ ನೀವು ಅದ್ರ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ನೀವೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So it helps in creating product differentiation. See, your product can be easily differentiated from your competitor's product only because of your brand name. So providing basis for distinguishing the product, distinguishing the products of a firm with that of the competitor. You can easily distinguish your product with that of the competitor's product only through the brand name, which in turn helps in building customers loyalty and in promoting its sales. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನೈತಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗಿಂತನೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಪಾರ್ಲೆಜಿ. ವೈ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಹೆಸರು ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದ ಬಿಸ್ಕೆಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ರಿ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಯ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾ ಆಚೆ ವರ್ಷ ಒಯ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಯ್ದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ಕಿಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ I can tell the name of the product and I can easily get the product from the market. So brand name is very, very important. Providing basis for distinguishing the product of a firm with that of the competitor, and it's even going to create loyalty. Loyalty ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಖಾಯಂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು, ಒಂದೇ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೊಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, say whether each product will be given a separate brand name or the same brand name will be extended to all the products of the company. ಈಗ ಒಂದ ಕಂಪ್ನಿದು ಭಾಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಲಿಪ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ. So selection of the brand name plays an important role in success of the product. So branding is a marketing practice in which company creates the name, symbol or design that is easily identifiable as belonging to a company. ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿದದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಇಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ 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 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ರಿಲಯನ್ಸ್ಲಿಂತ್ರನ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್, Reliance Mart, Reliance Digital, Reliance Trends, Reliance Footprint, iStore, Reliance Digital, Reliance Wellness, Reliance Jewels, Reliance Timeout, Reliance AutoZone, Reliance Living. My God, ಇದು ಬರೀ ರಿಟೇಲ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವರು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್? ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಬೇರೆ 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 ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾವ್ ಬರ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, come please be seated, I mean shall I on the fan, shall I on the AC, shall I increase the AC, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆಫರ್ ದೆಮ್, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ,
ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಹೋಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ CSS ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ನ ಅವರು ಕರೆದು ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಲೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉದ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏಮ್ ಅಟ್ providing maximum satisfaction to the customers. These all aim at providing maximum satisfaction to the customers, which is the key to marketing success in modern days. Providing maximum satisfaction to the customers is the key for success in the market. Customer is the king of the market. I hope you all agree to this. So you are supposed to do all that. Customer support services are very effective in bringing repeated sales from the customers and developing brand loyalty for a product. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಅದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೆದಂದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ, ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಿಶೆದಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಿಶೆದಾಗ ಇರುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಿಶೆದಾಗ ಇರೋ ರೊಕ್ಕದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿಲೇ ಆದ ಮೂಮೆಂಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ಹಾಂ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕಡೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪ್ರೈಸು. ಸೊ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. If the price is more, demand is less. If the price is less, demand is more. So generally, lower the price, higher would be the demand for the product and vice versa. So the marketers have to properly analyze the factors determining the price of a product and take several crucial decisions in this. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ in this respect you are supposed to be very careful, including setting the pricing objectives, determining pricing strategies, determining the price and changing the price. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ to customers at a point of time. At any point of time, you are supposed to convert the value of the product in terms of quantity. That quantitative term of the product value is called as pricing. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಬೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಚೀಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಅದಾವ ಬರೀ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Promotion. What do you mean by promotion is informing the customers about the firm's product, its features, etc. and persuading them to purchase the product. So, ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸುವೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಮ್ಹೌ you are supposed to communicate to your customers about the availability of the product in the market and its features, how best your product is done when compared with the competitor's product. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು. So the marketer has to take several crucial decisions in respect of promotion of the products and services, such as deciding the promotion budget. ನಾ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್,
The promotion budget etc. in marketing, promoting or promotion refers to any type of marketing communication used to inform the or persuade ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸುವುದು, persuade target audiences of the relative merits and of the product, services, brand or issues. So promotion is one of the elements in the promotional mix or promotional plan. Very simple, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅವ್ರೇನೋ ಬರ್ಗರು ಏನೋ ತಿನ್ನೋ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ, ಅದು ಅವ್ರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಗೋ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತವ್ರೇನೋ, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಏನವ್ರದ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೋ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ಲೈನ್. ಸಬ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಏನದು, BK ಸೂಪರ್ 7 ಇಂಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಗೋ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. This is an advertisement copy. Next is physical distribution. What do you mean by physical distribution? See, place of availability of raw material will be different, place of production will be different, and place of consumption will be different. With the help of physical distribution you can make that available to the customers. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, you need some people to do marketing, so those may be called as wholesalers or retailers. This is called as physical distribution. The two major decision areas under this function include decision regarding channels of distribution or marketing intermediaries to be used. ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ to the place where it is required by the customers for their consumption. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, levels of stock of goods, storage and warehousing, transportation of goods from one place to another. Storage, warehousing ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು middlemen who all are supposed to help in movement of goods from the production place of producer to the place of consumer. ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಬರ್ಕ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೇರ್ಹೌಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, inventory management, transportation, material handling, service requirement, communication of orders and other things. Transportation, very simple, there are many different ways of transportation. What you are supposed to is, transportation involves a physical movement of goods from one place to another. The users of consumer products are widespread and geographically separated from one place, from the place these are produced. So it is necessary to move them to the place where it is needed for consumption or use. ನೋಡ್ರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಅದರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, tea produced in Assam has to be transported not only within the state but to other far off places like Tamil Nadu, ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಟೀ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಸೊ ವೇರೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ are very important to take decisions in respect of mode of transportation to be chosen and other related aspects. Which way of transportation are you going to utilize? For example, ಇಲ್ಲಿ crude oil transport ಮಾಡಕ್ಕೆ pipelines, ಆಮೇಲೆ ಮರೈನ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ರೈಲ್, ಟ್ರಕ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Storage and warehousing. Ultimately, goods will be produced throughout the year, or sometimes goods will be produced seasonally, but making availability of the products throughout the year is very much essential. Storage and warehousing. Usually there is a time gap between the production and or procurement of goods and their sale or use. So it may be because of irregular demand for the products, such as in case of woolen garments or raincoats. Nodri irregular demand irtati, ಅವು ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರೀ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ರೈಸ್, ವೀಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, cotton, etc. In order to maintain smooth flow of products in the market, there is a need for proper storage of the products to protect them against unavoidable delays in delivery or to meet out contingencies in the demand. Unnecessarily generic demand, unnecessarily excess demand create ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ unnecessarily shortage of product ತೋರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಡಿಲೇಸ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಿಟೇಲರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಟೇಲ್ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದ್ರಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ಹೌಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರ್ಹೌಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇರ್ಹೌಸ್, ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೇರ್ಹೌಸ್, climate controlled warehouse, distribution center. These last two slides what I have showed is not there for the exam, but for your knowledge you can study. Thank you my dear students. This was the various functions performed. This is the various functions performed by the marketing.